ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ, ਕਿਉ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਆਦੁ ਨਾਨਕ, ਦੇਵ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ, ਇਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਬਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮੀ, ਤੋਜ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਐ, ਕਿਉ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਆਦੁ ਨਾਨਕ, ਦੇਹੁ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ, ਇਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮੀ, ਤੋਜ ਕਿਆ ਬੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾ ਵਰਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਵਜੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਤਖਤ ਚੌਰ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁਆ ਸਹਾਈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇ ਜਾਪ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਰਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਇਹ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਸਵੇਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਏ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਮੀਰ ਪਰ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਈ।
84 सिद्ध गोरखा मण अंदर गणती वरताए। 84 सिद्ध गोरखनाथ तुमादक इस मेर पर्वत से महाराज साहब जी जो पहुंचे उत्थे उन्होंने कई तरह के सवाल किए। महाराज साहब जी ने उन्होंने किए हुए सवालों के जवाब दिते। और फिर इस तरह अचल बटाली की धरती से भी कुछ गोष्ठी सिद्धां दे नाल हुई है। ये वख-वख थावां ते जो सिद्धां दे नाल महाराज साहब जी की गोष्ठ हुई है, विचार हुई है, सिद्धां के सवालों के जवाब दिते, प्रश्नों के उत्तर दिते। ये फिर श्री करतारपुर साहब की धरती से जब संगतां नूं महाराज दर्शन दे के उपदेश दे के निहाल कर रहे सन, सतगुरां दे अनंत प्यारे सिख सेवक बाबा लहणा जी जो बाद विच गुरता गद्दी के मालक बन के धन श्री गुरु अंगद देव साहब जी महाराज होए। बाबा लहणा जी के बेनती करन तो ते बाबा बुढ़ा साहब जी के बेनती करन तो महाराज साहब जी ने बेनती की सी, महाराज जो सिद्धां नाल आप जी की विचार हुई है वो कृपा करके महाराज दसो सिद्धां ने की सवाल किए सी, आप जी ने की उत्तर दिते। फिर गरीब नवाज ने ये सिद्ध गोष्ठ बाणी उचारण की। ये उन्होंने सिद्धां का भी जिक्र किया महाराज साहब जी ने कि किहड़े सिद्ध ने किहड़ा सवाल किया सी, उहदा असीं की उत्तर दिता सी। सिद्धां दे सवाल भी इस बाणी में ते गुरु साहब जी के जवाब हैं। तो महाराज साहब जी ने ये 73 पौड़ियां वाली पवित्र बाणी है। 938 अंग तो आरंभ होंदी है और 946 अंग ते बाणी संपूर्ण होंदी है, जिस दियां आरंभ वालियां 3 पौड़ियां की विचार कल हो चुकी है गुरु साहब जी की कृपा के नाल। चौथी पौड़ी तो सतगुरु साहब जी अज का उपदेश आरंभ करते हैं। ये चौथी पौड़ी दे विच जो चरपट नाथ नाम का सिद्ध है उसने सवाल किया गुरु साहब जी ने। यदा फिर महाराज साहब जी ने उत्तर 5वीं पौड़ी दे विच नाल कोशिश किया है। चौथी पौड़ी दे विच भी नाल सिद्ध नूं कुछ वचन कहे हैं, पर इसका उत्तर महाराज साहब जी ने अगे 5वीं पौड़ी दे विच बख्शिश किया। तो जिवें गरीब नवाज साहब जी कृपा करते हैं, धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज सतगुरां दा पावन पवित्र उपदेश श्रद्धा भावना सहित सरवण करिए। उचारण करो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। दुनिया सागर दुतर कढ़िया। ये चरपट नाथ जो सिद्ध है महाराज साहब जी ने बेनती करता कि सतगुरु जी दुनिया सागर जो ये दुनिया है एक तरह का सागर है। दुनिया एक तरह का समुद्र है, बहुत डूंगा समुद्र। दुतर कही है ते इहदे तो तरना बड़ा कठिन किया जाता है। दुतर तो भाव है जो तरना औखा होवे, दुस्तर कठिन होवे तरना। ये महाराज दुनिया ऐसा सागर है, ऐसा कठिन समुद्र है जिसको तरना बहुत औखा किया जाता है। इस दुनिया रूपी समुद्र दे विच जीव डुब जाते हैं। इस दुनिया रूपी सागर दे विच जीव गोते खाते हैं। इस दुनिया रूपी समुद्र दे विच जीव बिना पानी तो ही डुब जाते। एक तो पानी का समुद्र है, उहदे च डुबना, दरिया दे विच डुबना। पर दुनिया ऐसा सागर है, महाराज साहब जी ने अमृत बाणी च फरमाया कि बिना पानी तो ही डुब जाना, सुके तो ही डुब जाना। इत्थे पदार्थां रूपी पानी भरिया होया ते पदार्थां रूपी पानी दे विच ही जीव डुब जाते हैं। ऐसा ये दुनिया सागर है।
ਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਾਗਰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ। ਇਹ ਬਾਪ ਮੀਠਲਾ, ਮੀਠਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਲੈਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚਰਪਟਨਾਥ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਕਠਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਠਨ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਲਾ ਕੰਢਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਤੁ ਨਾਨਕ। ਚਰਪਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਚਰਪਟਨਾਥ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਤੁ ਨਾਨਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਧੂਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਇਹ ਅਤੀਤ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀ, ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਠਿਨ ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਤੀਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਆਪੇ ਆਖੈ ਆਪੇ ਸਮਝੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਕਠਨ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਆਖੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਿਆ ਉੱਤਰ ਦੀਜੈ। ਤੇ ਤਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਗਰ, ਕਠਨ ਸਾਗਰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਤੁਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਮ ਪਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀ। ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਜੋ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਕਠਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਝ ਕਿਆ ਵੈਸਣ ਦੀਜੈ। ਵੈਸਣ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰਦਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਇਹ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਪਟਨਾਥ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਕਠਨ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੋ। ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੀਵ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਨਾ, ਗੋਤੇ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਰਪੜਨਾਥ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉੱਪਰ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੱਲੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਮਲ ਫੁੱਲ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਿੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਧਰੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਿਰਾਲਮ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰਪੜਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਠਨ ਹੈ ਨਾ ਤਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀਏ ਕਿਉ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਾਰ, ਇਹਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰਵੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਵੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿ, ਆਸਾ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਪਰ ਆਸਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਨਿਰਾਸਾ ਰਹਿ। ਰਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ, ਰਹਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਨਿਰਲੇਪ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ। ਧਰਮੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨੀ ਪੈਣੀ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਗਈ, ਬਟਾਲੇ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੀ।
ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1544 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1551 ਬਿਕਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ 1553 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1554 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰ ਕਾਰਬਲਾ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਲੁਟਾ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ, ਸਾਰੀ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਔਗਣਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਹਿ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ, ਤਪੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਜਪ ਤਪ ਅਰਾਧਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਆਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਆਮ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਿਆਗੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਦੋਵੇਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸਫਲਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਾਂਗੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ, ਸੋ ਗਿਰਹਿ ਗੰਗਾ ਕਾ ਨੀਰ। ਤੇ ਤਿਆਗੀ ਵੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ, ਜੋ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਗਣਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਲ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਧਰਮਚੰਦ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਕਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਖਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਖਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤ ਸੋਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਇਹ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਬਲਾ ਮੰਨ ਕਰਕੇ 25-25 ਸਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਰਵੇ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਵੇ 25 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ, 50 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਖੇ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੱਚੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਤੋਂ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਕਰਤਾਰ ਇੰਨੀ ਆਰਬਲਾ ਦਵੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਰਗ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਕੌਲਨਾਭ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 4 ਆਸ਼ਰਮ ਵਾ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਗ੍ਰਸਤੀ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਮਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਗਲੀਚ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਵਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਾ, ਇਹ ਗ੍ਰਸਤ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ
ਬਾਣਪ੍ਰਸਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ? ਸਾਧੂ ਤੇ ਜੋਗੀ ਤੇ ਨਾਥ ਤੇ ਸਿੱਧ ਆਖਰੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਗ੍ਰਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਢ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਹਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤੇ ਆ। ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੱਢ ਵਾ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤ ਵਾ, ਪਰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਕੱਲਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਸਾਰ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡੋ, ਮੇਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਨਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਿਆ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮੁੰਦਰ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਜੈਸੇ ਸਰ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡੋ, ਮੇਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਬੜੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈਸੇ ਸਰ ਸਰਤਾ ਸਕਲ ਮੈਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਡੋ, ਮੇਰ ਮੈਂ ਸੁਮੇਰ ਵੱਡੋ ਜਗਤ ਬਖਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਰਵਰ ਵਿਖੇ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਵੱਡੋ। ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਰੁੱਖ ਬੂਟੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀਮਤ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਬੂਟੇ ਵੱਡੇ। ਸਿੰਮਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੰਮਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਿੰਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਏਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਆਤਮ ਉੱਚ, ਹੋਏ ਜੇ ਆਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕੇਤ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨ ਆਵਹਿ ਪਤ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਆਖਿਆ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਫਲ ਵੀ ਫਿੱਕੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਕ ਬਕੇ ਤੇ ਪੰਛੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਾਸੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ। ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਉਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕ। ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਆਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਛੋਟਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੱਕੜ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰਵਰ ਵਿਖੇ ਜੈਸੇ ਚੰਦਨ ਬਿਰਖ ਵੱਡੋ। ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ। ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਣਕੇ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਕਹਿ ਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੋਨਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਹੈ। ਧਾਤ ਮੈਂ ਕਣਕ ਅਤਿ ਉੱਤਮ ਕਹਿ ਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਮੈਂ ਹੰਸ। ਪੰਛੀ ਬਹੁਤ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਪੰਛੀ ਹੰਸ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉੱਤਮ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਹੀਰੇ ਤੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦਾ ਵਾ ਹੰਸ। ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰੇ ਤੇ 400 ਕੋਹ ਦੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਹੰਸ। 400 ਕੋਹ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਸ ਵੱਡਾ। ਪੰਛੀਆਂ ਮੈਂ ਹੰਸ, ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਸਾਰਦੂਲ। ਮਿਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸ਼ੇਰ। ਪੰਛੀਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ। ਪਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਦੂਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾ ਉਹ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਰਾਜਨ ਮੈਂ ਸਾਰਦੂਲ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗਿਆਨਨ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਯਾਰ ਧਿਆਨਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਕਲ ਧਰਮ ਮਹਿ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉੱਤਮ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਧਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਹਿਮ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਛੱਡਿਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣੇ, ਛੱਡਣੀ ਸੀ ਹੰਗਤਾ ਤੇ ਮਮਤਾ, ਮੋਹ ਮਮਤਾ। ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਝੂਠ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਈਰਖਾ, ਔਗਣ ਤੇ ਪਾਪ ਛੱਡਣੇ ਸੀ। ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੰਗਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਟਾਹਣੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰੇ ਆ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬੂਜਾ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪੱਕਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਦਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਦਲਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦਾਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਾਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਬੂਜਾ ਲਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਕਾਉਣਾ। ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੱਕ ਜਾਵੇ, ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਲ ਸੜ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਰਗ ਦੋਵੇਂ ਆ, ਗ੍ਰਸਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿਆਗ ਦਾ ਵੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਲੇਪ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਾਮ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਲੋਭ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਿਹੜਾ ਤਿਆਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਹਿਓ ਤਾਜ ਬਾਣ ਖੰਡ ਜਾਈਏ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚੁਣ ਖਾਈਏ ਕੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਦ ਮੂਲ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈਏ। ਅਜ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਨਾ ਛੋੜਾਏ ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਮਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡਣੇ ਵਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕਉ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਣਾ ਮਾਨ ਸੀ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਨ ਫੇਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਿਆਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੜੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਤਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਪਾਰ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਠਨ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਕਿ ਹੇ ਅਵਧੂਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਠਨ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ
जैसे जल मह कमल निराल। संसार विच इस तरह रवे, परिवार विच इस तरह रवे, माया पदार्थां विच इस तरह रवे जिवें कमल फुल रहिंदा है पानी दे विच। रहना विच ही आ पर उपर उठ के रवे, निर्लेप रवे। जैसे जल मह कमल निराल, जिवें जल दे विच कमल फुल निर्लेप रहिंदा, इसे तरह परिवार दे विच पदार्थां दे विच निर्लेप रहना करे। मुरगाई न साणे ते जिवें मुरगाई वो पानी दे विच नदी दे विच तरदी आ, उहदे खंभ नहीं भिजदे, इसे तरह रवे ये भी पदार्थां रूपी पानी दे विच, पर इहदा हिरदा रूपी खंभ ना भिजण। हिरदा जिहड़ा वा वो करतार नाल जुड़िया रहे, निरंकार नाल जुड़िया रहे। भगत नामदेव साहब जी का मित्र होया साध संगत जी भगत त्रिलोचन। ते भगत त्रिलोचन जी वो मिलने वास्ते आते रहते, एक दूजे नूं दोवें मित्र मिलते रहते। एक दिन भगत त्रिलोचन जी आए भगत नामदेव साहब जी नूं मिलने वास्ते। ते भगत नामदेव साहब जी अगले पासे दरियां ठाक रहे सन, दरियां बना रहे ते रंग रहे सी दरियां। ते भगत त्रिलोचन ने वेख करके आख्या, वो नामिया मित्र सी ना, अद्धा नाम लैके आवाज मारो। मित्र मित्र का अद्धा नाम लै लैंदा, मां प्यो अपने बच्चों का अद्धा नाम लै लैंदा। उत्थे प्रेम की गल हुंदी है। उंज रहतनामे दे विच ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ बारे तो कलगीधर पातशाह का यह वचन है कि ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ का पूरा नाम लवे, अद्धा नाम ना लवे। वो मित्र भगत त्रिलोचन जी ने आख्या, नामिया तू ते माया दे विच ही खचत हो गया, तू ते माया दे विच ही गलतान हो गया, फुब गया माया दे विच। ते भगत नामदेव साहब जी ने आख्या, मित्रा किवें फुब गया माया दे विच मैं? उन्हें कहा, वेख तू आ की करी जाना वा, दरियां ठाकी जाना, दरियां रंगी जाना, इहदे विच ही तेरा ध्यान आ संसारी झमेले विच धंधे विच ही लगा होया। ते भगत नामदेव साहब जी ने उत्तर दिता अपने मित्र नूं, कहन लगे, मेरे हाथ पैर मेरा शरीर लगा होया धंधे विच, मेरा हिरदा उहदे नाल जुड़िया होया वा, जिहड़ा निर्लेप, जिहड़ा निरंजन है, जो शुद्ध स्वरूप है परमेश्वर, जो सारियां विच वसदा भी सारियां तो न्यारा है ना, ध्यान मेरा उस निरंकार दे विच जुड़िया होया। भगत त्रिलोचन जी ने आख्या सी, नामा माया मोहिया कहे त्रिलोचन मीत, काहे शिपह शायल राम न लाभ चीत। ते भगत नामदेव जी ने उत्तर दिता सी, नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। निर्लेप इस तरह रहना, मुरगाई की तरह इस तरह रहना। मुरगाई विच भी आ पानी दे रहिंदी, नदी दे विच तरदे आ, खंभ उहदे फिर नहीं भिजदे, शरीर करके हत्थां पैरां नाल परिवार विच रहिंदे आ, धंधा भी करना, कामकार भी करने, कार विहार भी करने, पर हिरदा फेर ना भिजे मुरगाई दे। क्यों मुरगाई पंख ना भिजे, जिवें मुरगाई दे खंभ नहीं भिजदे, इस तरह हिरदा धंधे विच गलतान ना होवे। हिरदा निरंकार नाल जुड़िया रहे, हथ कार वाले होण, चित निरंकार वाले होवे। नामदेव साहब जी कहते, हाथ पाओ कर काम सब चीत निरंजन नाल। मैं हथां पैरां नाल घर दा काम कार करदा, मेरा चित ते निरंजन नाल ही जुड़िया रहिंदा। ये जुगत दित्ती महाराज साहब जी ने, जैसे जल मह कमल निरालम मुरगाई नै साणे। जिवें मुरगाई दी नैसाणे निशानी है कि वह पानी दे विच तारदी आ, पर उहदे खंभ नहीं भिजदे। ਇਹ नहीं भी वह पानी विच तरना छड्डदी है जां नदी विच प्रवेश करना ही उन्हें छड्ड दिता, नदी विच प्रवेश करदी है, तरदी भी है, पर उहदे खंभ नहीं भिजदे। महाराज कहते, रहना घर विच है, रहना पदार्थां विच है, पर हिरदे रूपी खंभ नहीं भिजण देणे। विचे रह करके कहे नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लिव लागी तिन विचे माया पाया।
ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ। ਨੈ ਨਾਮ ਨਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਣੇ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ। ਮੁਰਗਾਈ ਨੈ ਸਾਣੇ, ਨੈ ਨਦੀ ਦੇ, ਸਾਣੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਰਦੀ ਹੈ ਮੁਰਗਾਈ, ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹੇ, ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਵੇ। ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਖਾਂਬੇ ਦੇ ਭਿੱਜਣ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਵੇ। ਮੁਰਗਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ हे ਜਰਬੜਨਾਥ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਠਨ ਤਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਗਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੁੱਬਦੇ ਹਨ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹਿ ਕੀਆ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਪੰਕ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੋ ਮੋਹ ਹੈ ਇਹ ਪੰਕ ਚਿੱਕੜ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਬੁੱਧ ਰੂਪੀ ਹਿਰਦਾ ਰੂਪੀ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਖੁੱਭ ਗਏ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਡੁੱਬਦੇ ਪਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗਾ? ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਐ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ ਫਿਰ ਭਵ ਨਾਮ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਾਗਰ ਨਾਮ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਰਤ, ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਲੇਵ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਖਿਆਣ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਅਰਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਖਾਣਨੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਹੇ ਇਕਾਂਤ ਇੱਕ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਇਕਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਇਕਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਕਾਂਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕਾਂਤ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬਣ ਜਾਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ
ਇਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕਾਂਤ ਬਣ ਗਈ। ਰਹਿ ਇਕਾਂਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ। ਇਕੱਲਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ। ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਣੇ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਇਹੀ ਇਕਾਂਤ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ? ਇੱਕੋ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਏ। ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ। ਇਹ ਆਸਾ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਸਾ ਰੂਪ ਜੋ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸਾ ਰਵੇ। ਆਸਾ ਮਾਹੇ ਨਿਰਾਸੋ, ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਰਹੇ। ਅਗਮਾ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਚਰਪਟਨਾਥ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਗਮ ਹੈ, ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਮ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਝੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੋਤਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਦੋਹਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪੜੋਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਬੰਦਾ 10-10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੀਕ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ। ਗਮ ਨਾਮ ਹੈ ਝੋਰੇ ਦਾ, ਗਮ ਨਾਮ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ। ਐੜਾ ਅਗੇਤਰ ਲਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜੋ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਝੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਮ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਮਨ ਦੀ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਜੋ ਪਰੇ ਹੈ, ਐਸਾ ਜੋ ਅਗਮ ਹੈ। ਅਗੋਚਰ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਐਸਾ ਜੋ ਅਗੋਚਰ ਹੈ, ਅਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ, ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸੇ ਅੱਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਪਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਦੇਖ ਦਿਖਾਏ। ਉਸ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਪੜਨਾਥ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਾ ਦਾਸੋ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਰਾਧਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਆਪ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, 15 ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਣ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ,
ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨਾ। ਵਸਦੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਣਖ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਆ। ਜੋਤ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੈ ਨੇੜੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੇੜੇ ਵਸਦਿਆਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਕਿਵੇਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੂੜ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਧ ਵਾ ਹਉਮੈ ਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟੇਗੀ ਤੇ ਟੁੱਟਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨਿਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪਿਆਈ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ, ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੂਹ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਚਾਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਚ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਹਮਣ ਪੂਜੈ ਦੇਵਤੇ ਧੰਨਾ ਗਊ ਚਰਾਵਣ ਆਵੇ। ਧੰਨਾ ਡਿਠਾ ਚਲਤੇ ਹੋ ਪੁੱਛੈ ਬਾਹਮਣ ਆਖ ਸੁਣਾਵੇ। ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜੋ ਇਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਧੰਨਾ ਕਰਦਾ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪੇ ਦੇਖ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੇ। ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨਾ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛੁਡਾਵੇ। ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਾ ਭਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੇ। ਹਉ ਵੀ ਮੋਹ ਨਾ ਜੁਠਾਲ ਸਾਂ ਤੂੰ ਰੁੱਠਾ ਮੋਹ ਕਿਉ ਨਾ ਸੁਖਾਵੇ। ਗੋ ਸਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਸ਼ਾਹੇ ਮੋਹ ਲਾਵੇ। ਭੋਲਾ ਭਾਉ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵੇ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ। ਆਠ ਦਾਮ ਕੋ ਸ਼ੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਣ ਨਾ ਤਣਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਗ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢੋਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਣ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਣ ਨਾਈ ਮੁਤਕਾਰਿਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ। ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮਹਿ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਵਿਧ ਸੁਣ ਕੇ ਜੱਟ ਰੋਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਆ ਮਾਰ। ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਡ ਭਾਗਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕਠਨ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਕੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਗਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਤਰਦੀ ਵੀ ਆ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਵੇ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ, ਹਸੰਦਿਆਂ ਖੇਲੰਦਿਆਂ ਪੈ ਨੰਦਿਆਂ ਖਾ ਵੰਦਿਆਂ ਵਿਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। तो सतगुरु जी ने ये चौथी ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ पौड़ी सिद्ध गोष्ठ अंदर पवित्र उपदेश बख्शिया। गुरु जी की अगाध बोध बाणी की विचार साझी करते हैं। होइयां भुल्लां चुकां दी सतगुरु जी गुर संगत जी खिमा देनी। देहो सज्जणी असी सड़ियां ज्यों होवे साहिब स्यों मेल। रह एकांत एको मन वसिया, आसा माहे निरासो। अगम अगोचर देख दिखाए, नानक ताका